जी दी पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस नगर दे विच असी अज बैठे हैं सारे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी च गुरुद्वारा साहिब विखे। ये नगर किसी जानकारी का मुहताज नहीं है। अमर शहीद भाई साहब भाई सतवंत सिंह जी जिन्हों ने कौम के अंदर एक महान कौतक वरता के नवा जोश भरिया और हृदय तप रहे से। बच्चा बच्चा सचखंड श्री हरमंदर साहब जी ते श्री अकाल तख्त साहब जी की बेहरमती नूं वेख के सुन के रो रहा से। उन्होंने दिलों में तरवास दिता। अज उन्होंने नगर दे विच उन्होंने यादगारी इस स्थान गुरुद्वारा साहिब विखे असी सारे रल मिल के दीन दुनिया के वाली धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब जिहड़ा अगले वरे 400 साला शताब्दी रूप दे विच मनाया जाना है, उहदे संबंध विच असी हाज़रियां लवा रहे हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह की शहादत भी बड़ी महान शहादत है। संसार दे विच धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जिहा कौन हो सकता है? जे कोई है तो खुद धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने, जिन्हों ने कौम लई अपनी पत्नी अपने पोतरे कुर्बान करवाए। ते पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 42 साल की उम्र दे विच या 42 साल की उम्र के दौरान वो कारज गुरु खालसा पंथ लई कीते जिन्हां कारजां नूं गिणना ही बड़ा औखा है, चेते रखना ही बड़ा औखा है। खालसा पंथ की सिरजना करनी, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं तखत श्री दमदमा साहिब के स्थान के उत्ते संपूर्णता बख्शनी, नादेड़ साहिब के स्थान के उत्ते गुरियाई बख्शनी, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं चारे साहिबजादे शहीद करवाने कोई छोटे मोटे कारज नहीं है जिहड़े धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने कीते। संसार के अंदर ते गुरती सिक्ख्या ये प्राप्त हुई धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह की गोद के अंदर, जिन्हां दा असीं प्रकाश पुरब मना रहे हैं। एक बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध नाटककार होया है शैक्सपीयर। वो कहता कि वह बंदा महान हुंदा है जिहड़ा अपने परिवार लई लड़दा है ते मर जांदा है। वो भी महान हुंदा है जिहड़ा अपने कुल लई, अपने पिंड लई, अपने खानदान लई, अपने इलाके लई, अपने देश लई लड़दा है ते मर जांदा है। वो भी बंदा महान हुंदा है जिहड़ा अपने धर्म लई लड़दा है ते मर जांदा है। पर वो कहंदा सब तो बड़ा महान वो हुंदा है जिहड़ा किसी दे विश्वास, किसी दे अकीदे लई लड़दा है और अपनी कुर्बानी दिंदा है। उन्हें गल कही है, सारी दुनिया जानती है।
दुनिया के किसी भी कोने दे विच बैठे किसी भी व्यक्ति नूं जे पुछ लईए ना कि शैक्सपीयर कौन है, कहणगे विश्व प्रसिद्ध नाटककार, वड्डियां गल्लां करन वाला। ते ओहदियां वड्डियां गल्लां दे विचों इह भी एक वड्डी गल है कि अपने धर्म लई हर कोई लड़दा है, कुर्बान हुंदा है, शहीद हुंदा है, महान हुंदा है। पर वो सब तो वड्डा महान हुंदा है जिहड़ा किसी दे विश्वास, किसी दे अकीदे, किसी दे धर्म लई लड़दा ते कुर्बानी करदा है। ते इस नूं अमली रूप देण वाले धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह, जिन्हां बारे असीं सिੱਖੀ जाणदे हां, वो भी बहुत घट जाणदे हैं जिन्हां दी कुर्बानी हुई है। कित्थे मनाया जांदा दिन? शहीदी दिन सिੱਖ मनाउने आ, मनाउंदे रहांगे। शहीदी दिहाड़ा मनाउने आ असीं, प्रकाश दिहाड़ा उन्हां दा मनाउने आ असीं, मनाउंदे रहांगे जिन्ना चिर संसार दे अंदर रहांगे। पर जिन्हां लई कुर्बानी कीती, जिन्हां लई बलिदान दिता, वो बहुत घट मनाउंदे। मनाउणा चाहिए, याद करना चाहिए उन्होंने भी। धन गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत पूरी दुनिया भर के अंदर, प्रकाश पुरब भी उन्होंने मनाना चाहिए है पूरी दुनिया भर के अंदर। प्रकाश दिहाड़ा आ रहे सिख जगत ने मनाना है 400 साला शताब्दी रूप दे विच। बैराग, बैराग दी जे परिभाषा जाननी है कि बैराग असली है कि, तो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी ते जीवन चो जानिया जा सकता है कि बैराग की है। बैराग की गल भारत के अंदर हुई है। सनातन मत के ग्रंथों के विच बैराग की गल हुई है। बैरागियों का एक फिरका भी है भारत के अंदर, बैरागियों का एक फिरका भी है भारत के अंदर, जिहड़े अपने आप को बैरागी अखवाउंदे हैं। पर वो बैरागी की परिभाषा जिहड़ी है वो की बयान करते हैं? वो कहते बैरागी वो हुंदा है जिहड़ा अपना घर परिवार त्याग के जंगलों बेलियां दे विच चला जाता है, जिहड़ा घर का मोह नहीं करता, परिवार का मोह नहीं करता, कारोबार का मोह नहीं करता, जिहड़ा जंगलों बेलियां च रहिंदा है वो बैरागी है। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने बैराग की परिभाषा जिहड़ी है वो ये नहीं है, वो होर दसी है। कहंदे बैरागी कौन है? वो भाई बैरागी वो नहीं है जिहड़ा घर परिवार कारोबार त्याग के जंगलों बेलियां च चला जाता है। बैरागी वो है जिहड़ा अपने घर परिवार के अंदर रहिंदा, संसार के विषयां तो उपराम रहिंदा है, संसार के विषयां तो उपराम रहिंदा है। वो सब तो वड्डा बैरागी है, सब तो वड्डा वो त्यागी है, सब तो वड्डा वो त्यागी है, सब तो वड्डा वो बैरागी है। इस तो वड्डा कोई बैरागी नहीं हो सकता जिहड़ा घर परिवार दे विच रहिंदियां संसार के विषयां तो रहत हो के जीवन जिउणे। जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सुमेर के उत्ते गए ना, सिद्धां नाल गोष्ट हुई, उन्होंने गुरु नानक साहब ने यही समझाया कि तुसी इत्थे बैठे हो बैराग धारण कर। ये कोई बैराग थोड़ी है, ये कोई उपरामता थोड़ी है, ये कोई निर्लेपता थोड़ी है। बैराग, निर्लेपता, उपरामता वो है जिहड़ी अपने घर परिवार के अंदर रह के संसारी विषयां तो प्राप्त की जाए। जोगी कहन लगे गुरु नानक साहब महाराज नूं, कहंदे तां बड़ा औखा कारज है, बड़ा औखा कारज है। किन्ना क औखा कारज है? सिद्ध गोष्ठ दे विच सिद्धां दा सवाल है गुरु नानक साहब नूं, कहंदे मैण के दंत क्यों खाइए सार, मोम दे दंदां दे नाल लोहा किवें चबाया जा सकता है? मोम दे दंदां नाल लोहा चबाउणा बड़ा औखा है। जिवें मोम के दंदां दे नाल लोहा चबाउणा बड़ा औखा है, उस तरह घर दे विच रह के, परिवार च रह के, बच्चियां च रह के संसार के मोह नूं त्यागना बहुत औखा है।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਪਰਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਉਪਰਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੋਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਐਨ ਵਧੀਆ ਧੋਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ 7 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 5 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਲੱਗੇਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੋਠਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਦਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਆਏ, ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਗ। ਆਏ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਬੈਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਗ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਗ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅਲੱਗ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਝਿੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੈਰਾਗੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਮ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਸਰੇਵੜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਨ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਗੁਰ, ਧਿਆਨਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ ਗੁਰ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਮਹਿ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਵੇਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘੁਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਹ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖੂਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੂਹ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਖੂਹ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਲਏ, ਖੂਹੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਲਏ, ਨਲਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਲਏ, ਟਿਊਬਲ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਲਏ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਜਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਭਿਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਜਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਅਮੀਰ ਦੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਿੰਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਥਤ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਧੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਬੜੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ।
कि भाई वो धर्म सब तो श्रेष्ठ है जिस धर्म दे विच जीव परमेश्वर का नाम लैंदा है, एक अकाल पुरख का नाम लैंदा है ते निर्मल कर्म करता है। बस जे हिंदू एक परमात्मा की बंदगी कर रहा है तो उसकी करनी श्रेष्ठ है, तो वह भी श्रेष्ठ है। करनी श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। जे असीं सिख अखवाउने आ, ना साडे जीवन दे विच एक अकाल पुरख की बंदगी का भाव है, तो ना साडे कर्म चंगे ने। कर्म चंगे ने। असीं दुनिया की नज़र च सिख हो सकते हैं, पर गुरु की नज़र च सिख नहीं है। गुरु की नज़र च सिख नहीं है। तो भुलेखा कढ़िया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते उस वक़्त का हुक्मरान बहादुर शाह दिल्ली तो आगरे वाल इकट्ठे गए ना, बड़ी लंबी चौड़ी इतिहासक गाथा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ हिस्सा जिहड़ा है मैं आप जी नाल साझा करना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिरी मुलाकात जिहड़ी है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते बहादुर शाह दी, वो आगरे के किले दे विच होई सी। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल बहादुर शाह ने कुछ वादे किए सन। उन्हां वादियां दे तहत ही, उन्हां शर्तां दे तहत ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जेजो दे मैदान दे विच तारा आजम नूं मार के बहादुर शाह लई दिल्ली दे तख्त दा राह पद्धरा कीता। आखिरी मुलाकात जिहड़े कट्टरपंथी सी ना, उन्हां नूं भली गल चुभ रही सी कि ये हिंदुआं दे गुरु ने। हिंदुआं दे गुरु कहंदे सी, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं भी हिंदुआं दे गुरु कहंदे सी। गुरु हरगोबिंद साहब नूं भी कहंदे सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं भी कहंदे सी। कहंदे हिंदुआं दे गुरु ने, हिंदियां दे गुरु ने, बादशाह इन्हां नूं इन्ना सत्कार क्यों दे रहे? जैलसी सी। अज भी जे हुक्मरान जिहड़ा है किसी दूसरे मजहब के बंदे नूं कोई महत्व दिंदा है, तो उस मजहब के जिहड़े बंदे ने, धर्म के बंदे ने, थोड़ी जी जैलसी तो करते हैं कि हुक्मरान तो साडे धर्म का है, लेकिन यह गल दूसरे धर्म के लोगों की बाली मनता है, उन्होंने आखे बाले लगता है। कोई भी हो, असीं भी करते हैं, साडे अंदर भी ये गल हैगी कि बंदा साडा है, इनू साडी गल करनी चाहिए है, साडे धर्म स्थान बारे सोचना चाहिए है, पर यह फलाने के धर्म स्थान बारे सोचता, उन्होंने गल करता। जलसी होंदी है, ईर्खा होंदी, सुभावक है, अज भी होंदी है, पहला भी सी। तो उस वक्त के जिहड़े कट्टरपंथी सी, उन्होंने ये गल बड़ी चुभी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बड़ा मान सत्कार मिल रहा और मिलता भी सी। आगरे दे विच बहादुर शाह के तखत के बराबर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बैठण वास्ते संघासन लाया सी। उन्होंने कहा भी आपां कोई ऐसा सवाल पूछते हैं सभा दे विच, दरबार दे विच, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ना आवे ते असीं बादशाह नूं जिहड़ा आखीए कि तुसीं इन्हां दी इज्जत करदे हो। की पूछा जा सकता है? सोच विचार के उन्होंने बादशाह के सामने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक सवाल पूछा। कहते महाराज असी आप जी तो एक सवाल जानना चाहते हैं। कहते दसो भाई। कहते साडे इस्लाम दे विच ये गल जिहड़ी है बड़े जोर शोर दे नाल कही गई है कि जिहड़ा मनुख, जिहड़ा इंसान हज़रत मुहम्मद साहब ते ईमान लैके आएगा, कुरान ते यकीन करेगा, ओदी हज़रत मुहम्मद साहब अल्लाह दे दरबार दे विच रोज़े क़यामत दे दिन सिफारिश करनगे ते उन्होंने जन्नत नसीब होगी। ये इस्लाम दी एक मनावत है कि जिहड़ा मुसलमान हज़रत मुहम्मद ते ईमान रखता है, कुरान नूं रब्बी इल्हाम मनदा है, उहदी सिफारिश जन्नत दे विच जाण वास्ते रोज़े क़यामत दे दिन पैगंबर करनगे। ईसाइयां दी यीशु करनगे, यहूदियां दी मूसा करनगे। कहंदे कि ये गल सही है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुछदे है कि तुसीं इस गल नूं मनदे हो कि ये गल सही है? उन्होंने बड़ा की सोचा। उन्होंने सोचा भी जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा कि गल सही नहीं है तो असीं बादशाह नूं कहांगे देखो जी तां इस्लामी साडा विचार है, ख्याल है, ये साडे ख्याल नूं ही नहीं मनदे, तुसीं इन्हां नूं इज्जत दिंदे हो।
ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਸਿੱਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਿੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਕਰਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਦੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, 5 10 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਆਖਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਧਾਤ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜਨੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਧਾਤ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ ਖੋਟਾ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸੀ। ਛੋਲੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਛੋਲੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਭਿਉਂ ਦੇਣੇ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਛੋਲੇ ਉਬਾਲਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੜਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਛੋਲੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਣੇ, ਉਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਸਿੱਕੇ ਘੱਟ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨੇ ਅੱਜ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲੇ, ਤੜਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡੱਬਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਛੋਲੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੋਟਿਆਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਖਰਾ ਚੱਲਦਾ।
ਖਾਲਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਗਿਆਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਲੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ? ਗੋਭੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਹੈ, ਗੰਢਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਵੇਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵੇਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਘਸ ਜੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੇਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੀਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ,
मैं उन्होंने तह दिलों धन्यवाद करदा हां। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के हजूरी रागी भाई साहब भाई राय सिंह जी पहुँच चुके हैं, ज्ञानी जी पहुँच चुके हैं, भाई हरपाल सिंह जी पहुँच चुके हैं, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब उन्होंने भी आप जी को संबोधन होना है। बहुत सारिया शख्सियत इलाके दियाँ बैठिया ने, मैं सारिਆਂ का तह दिलों धन्यवाद करदा। माता प्यार कौर जी जो शहीद की माता ने, उन्होंने भी तह दिलों धन्यवाद। लंगर हाल बनाया है जो साडे बहुत ही सत्कारयोग बीबी सुरिंदर कौर जी, धर्म पत्नी भाई साहब भाई सतवंत सिंह जी, उन्होंने याद के विच बहुत खूबसूरत आप सारिया संगतां दे सहयोग के नाल लंगर हाल का निर्माण होया। बहुत बहुत सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।